बोलिए गीता मात की। श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन केंद्र साथे प्रत्यक्ष और परोक्ष रीते जोड़ायेला आप सौ गीता प्रेमी जिज्ञासु ने अध्ययनशील भाई बहनों ने सानों ने जय श्री कृष्ण। आपना हृदय में बिराजमान परम कृपाळु परमात्मा ने वंदन करी अपने गीता गायक प्रभु श्री कृष्ण अने गीता माताना चरणों में कोटि कोटि वंदन करी आजना अध्ययननो प्रारंभ। प्रियजनों, आपणे अति महत्वनो अध्याय 9मा अध्याय जेनु नाम राजविद्या राजगुह्य छे एना बीजा श्लोक पर्यंतनु अध्ययन कर्યું। बीजा श्लोक में भगवाने स्वयं आ राजविद्या में कई विशेषताओं ए भगवाने पोते कह्युं छे। 8 प्रकारनी विशेषताओं छे। आ 9मा अध्याय में भगवान जे अर्जुन ने बात कहे छे ए राजविद्या छे। राजविद्या एटले ब्रह्म विद्या। बीजो कह्यो राजगुह्य छे। गुह्या ते गुह्य छे। त्रीजो कयो पवित्र छे। चौथो उत्तम छे। पांचमी बात करी प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष अनुभवी शकाय तेवी छे। सुसुखम कर्तुम, सरलताथी जीवन में आचरण में मूकी शकाय तेवी छे। अने छेल्लो अव्ययम, आ राजविद्या केवी छे? अविनाशी छे, शाश्वत छे। त्रीजा श्लोक में भगवान आ विद्या ग्रहण करवानी पूर्व शरत कहे छे। हवे आपणे त्रीजा श्लोक में प्रवेश करीए छीए। भगवाने त्रीजा श्लोक में आ प्रकारनी विद्या जो आपने प्राप्त करवी होय तो तेनी पहली शरत कई, कंडीशन पहली भगवान कहे छे त्रीजा श्लोक में। पहला आपणे पाठ पारायण करिए। अध्याय 9 श्लोक 3 पान नंबर 140। अश्रद्धानः पुरुषः, आ बंद कर दो भाई। अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्य अस्य परभाव अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप एटले अर्जुन, अस्य एटले आ उपर जणावेल विद्या धर्म में अश्रद्धानाः, श्रद्धा विनाना, पुरुषः एटले माणसो, माम एटले मने, अप्राप्य न पामता, मृत्यु संसार एटले मृत्यु रूपी वर्तमानी संसार चक्र में निवर्तन्ते भटकता रहे छे। हे परंतप, ऊपर जणावेला आ धर्म में श्रद्धा विनाना माणसो मने न पामता मृत्यु रूपी संसार चक्र में भटकता रहे छे। आ त्रीजा श्लोकनो सरल अनुवाद थयो जे आपणी गीता में आप्यो छे। आ श्लोक में भगवाने राजविद्यानो पहलो सोपान कर्युं छे। राजविद्या जेने ग्रहण करवी छे एनो पहलो सोपान अथवा आ विद्यानी पहली कंडीशन शरत शुं कही भगवाने? श्रद्धा विनाना माणसो मने पामता नथी, परंतु माराथी दूर रही मृत्यु रूपी संसार चक्र में भटकता रहे छे। मने पामवा माटे अने मृत्यु रूपी संसार चक्र थी छूटवा माटे राजविद्या ने जो पहली शरत होय तो श्रद्धा।
આગળ ચોથા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને જ્યારે જ્ઞાનની વાત કરી ત્યારે ભગવાને પહેલું કહ્યું શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ. આ પહેલી વાત કહી ચોથા અધ્યાયમાં. શ્રદ્ધાવાન માણસ જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અહીંયા ભગવાન કહે છે અશ્રદ્ધાનાઃ પુરુષાઃ, જેને મારામાં શ્રદ્ધા નથી તેવી વ્યક્તિ એ મને પામતી નથી, પરંતુ મૃત્યુરૂપી સંસાર સાગરમાં ભટકતી રહે છે. ફરીથી ભગવાન પાછો 12મા અધ્યાયમાં આ જ વાત કરવાના છે. મૈયા વેશ્ય મનોયે મામ નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પરયોપેતા સ્તે મે યુક્ત તમા મતઃ. શ્રદ્ધાયુક્ત ભક્ત જ મને પામી શકે છે. અને પાછું ભગવાને આ જ વિષય 17મો અધ્યાય તો આખો શ્રદ્ધા પર કહ્યું. શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ, આખો 17મો અધ્યાય શ્રદ્ધા શબ્દ ઉપર જ કહ્યું. ભગવાનની પૂર્વ શરત છે શ્રદ્ધાવાન બનીને મને પામી શકાય. તેથી કહ્યું અશ્રદ્ધાના પુરુષા, જેને મારામાં અને હું જે કહું છું તે વિદ્યામાં શ્રદ્ધા નથી, અપ્રાપ્ય મામ, તે મને પામતા નથી. શ્રદ્ધા શબ્દ ખૂબ મહત્વનો છે, જેનો ઉપયોગ ઘણો બધો થાય છે, છતાં પણ જેનું આચરણ ઘણા ઓછા લોકો, રેર કેસ, વિરલ વ્યક્તિઓ કરે છે. શ્રદ્ધા શબ્દ આપણે ઘણીવાર બોલીએ છીએ, ઘણીવાર સાંભળીએ છીએ, પરંતુ શ્રદ્ધાવાન થવું એ વિરલ વ્યક્તિઓ જ થઈ શકે. શ્રદ્ધા શબ્દ અધ્યાત્મની સાથે ગહન રીતે સંકળાયેલો છે. શ્રદ્ધા વગર અધ્યાત્મની વાત જ ન થાય. આપણે બધા જ જે શ્રદ્ધાને સમજીએ છીએ, શ્રદ્ધા શબ્દને સપાટી ઉપર સમજીએ છીએ, આપણે તેના ગહન ઊંડાણમાં ગયા જ નથી. આપણે જે શબ્દ સમજીએ છીએ ઉપર છલ્લો શ્રદ્ધા. ભગવાને ગીતામાં જે સમજાવ્યું છે એ થોડું રહસ્યયુક્ત છે. આપણે શ્રદ્ધા એટલે શું? શુકન અપશુકન, દોરા ધાગા, ધતિંગ માદળિયા, ખોટા વહેમો, આ બધા સાથે શ્રદ્ધા શબ્દને જોડી દીધો છે. અને શ્રદ્ધા ના હોય એટલે આપણે બીજો શબ્દ વાપરીએ છીએ, અંધશ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા અને અંધશ્રદ્ધા આ બંને શબ્દો પૈકી શ્રદ્ધાનો જ પ્રયોગ ભગવાને ગીતામાં કર્યો છે. અંધશ્રદ્ધાનો ક્યારેય ભગવાને આખી ગીતામાં પ્રયોગ કર્યો નથી. બે શબ્દો વાપર્યા, શ્રદ્ધા અને અશ્રદ્ધા. અંધ નહીં, અશ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા ન હોય તેને અશ્રદ્ધા કહેવાય. અને જે શ્રદ્ધા છે અને અશ્રદ્ધા છે, આપણે માન્યતાને શ્રદ્ધા સાથે જોડી દઈએ છીએ. આપણી માન્યતાઓ છે કેટલીક, એને આપણે શ્રદ્ધા સાથે જોડી દઈએ છીએ. કેટલીક માન્યતાઓ ગૃહિત છે, કેટલીક માન્યતાઓ આપણને પરંપરાથી મળેલી છે, કેટલીક માન્યતાઓ ગતાનુગતિક છે. આમ થાય તો આમ થાય, આમ થાય તો આમ થાય. આપણે કેટલીક માન્યતા આપણા મગજમાં એ ગૃહિત થઈ ગઈ છે. એટલા માટે ઘણી બધી વાતો અંધશ્રદ્ધાની નહીં, ભગવાને શ્રદ્ધાની કરી છે. અંગ્રેજીમાં બે શબ્દ છે, બિલીફ. બિલીફનો અર્થ થાય માન્યતા, અને શ્રદ્ધા માટે અંગ્રેજીમાં શબ્દ છે ફેઇથ. ફેઇથનો અર્થ થાય શ્રદ્ધા. હવે માન્યતા અને શ્રદ્ધા બંને સમજી લઈએ તો આપણને સ્પષ્ટ થશે. માન્યતા એ મનની ઉપજ છે. બિલાડી સામે મળી એટલે મારો દિવસ ખરાબ જવાનો, આ માન્યતા છે, શ્રદ્ધા નથી. માન્યતા એ મનની ઉપજ છે. માન્યતા આપણે સાંભળેલી છે, માન્યતા કોઈ દ્વારા મળેલી છે, એટલે એના સત્યાસત્યની પરીક્ષા કરવી જોઈએ. માન્યતા એ મનની ઉપજ છે, અને શ્રદ્ધા એ શું છે? બુદ્ધિની પેલે પારની પ્રદેશ, બુદ્ધિથી પર, એ શ્રદ્ધા કહેવાય. શ્રદ્ધા એ સમજણની ઉપજ છે. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવ્યું
અને પછી આપણામાં જે ભાવના થઈ એને શ્રદ્ધા કહેવાય. આપણે બુદ્ધિથી એક વસ્તુને પૂરેપૂરી ચકાશ, એ ચકાસ્યા પછી આપણને એમ થાય કે આ જે વસ્તુ છે એ સત્ય છે, પણ મારી બુદ્ધિ તેને પ્રમાણી શકતી નથી, ત્યારે શ્રદ્ધાની શરૂઆત થાય. શ્રદ્ધા એ બુદ્ધિથી પેલે પારની વાત છે. માન્યતા અંધ હોઈ શકે છે, શ્રદ્ધા ક્યારેય અંધ હોઈ શકતી નથી. માન્યતા અંધ કહેવાય કારણ કે શ્રદ્ધા શું છે? શ્રદ્ધા અંધ કેમ નથી હોતી? શ્રદ્ધાને બાહ્ય વસ્તુઓ સાથે સંબંધ જ નથી. અહીંયા ખુરશી પડી છે એની શ્રદ્ધા ન રાખવાની હોય, કારણ કે હું આંખથી જોઈ શકું છું કે ખુરશી છે. તમે મારી સામે બેઠેલા છો, હું જોઈ શકું છું, એમાં મને શ્રદ્ધા ન રાખવાની હોય. શ્રદ્ધા કોના માટે રાખવાની હોય? જે અદ્રશ્ય છે, જે અગોચર છે, જે મારી બુદ્ધિમાં ઉતરતું નથી, જે મારી આંખોની સામે દેખાતું નથી. શ્રદ્ધા હંમેશા જે નથી, બાહ્ય વસ્તુઓ માટે શ્રદ્ધા રાખવાની જરૂર જ નથી. શ્રદ્ધા તો અંતરદ્રષ્ટિ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. જેની અંતરદ્રષ્ટિ ખુલી ગઈ એની સાથે શ્રદ્ધાનો સંબંધ છે. માન્યતા બીજાની હોય છે, સમજી લઈએ બરાબર. માન્યતા બીજાએ આપણામાં થોપેલી હોય છે. આપણને કોઈ કેમ માનવાનું એટલે આપણે માની લીધું. માન્યતા આપણને બીજા મગજમાં ઉમેરે છે. શ્રદ્ધા એ પોતે પામવાની છે. બીજાની શ્રદ્ધા ના ચાલે. બીજો કહે કે ભગવાન પ્રત્યે મને શ્રદ્ધા છે, આપણને ન ચાલે. શ્રદ્ધા એ પોતિકી હોય છે, પોતાની સાથે અંતરદ્રષ્ટિતા સાથે સંબંધ ધરાવે છે. માન્યતા બીજાની હોય છે. આપણે જોજો, જે માન્યતાઓ છે એ આપણે કાં તો સાંભળેલી છે, કાં તો પરંપરાથી આવી છે, કાં તો આપણે ગતાનુગતિક કરીએ છીએ. એ માન્યતાને આપણે ક્યારે પણ ચકાસી નથી. એટલા માટે માન્યતા એ બીજાએ આપણા મનમાં રોપેલી છે, અને શ્રદ્ધા એ આપણી બુદ્ધિની ઉપજ છે. આપણી બુદ્ધિની ઉપજ એ શ્રદ્ધા કહેવાય. એટલા માટે શ્રદ્ધા પોતાની હોય, માન્યતા પારકી હોય, ઉછીની હોય, ઉધાર. શ્રદ્ધા ખોટી પડી શકે, માન્યતા ક્યારે પણ શ્રદ્ધા ખોટી પડી શકે નહીં. માન્યતા ખોટી પડી શકે, પરંતુ શ્રદ્ધાને તમે ખોટી ન પાડી શકો. ટૂંકમાં શ્રદ્ધા એટલે વહેમ નહીં, શ્રદ્ધા એટલે માન્યતા નહીં, શ્રદ્ધા એટલે રૂઢિ નહીં. શ્રદ્ધા એ તો આપણને ભગવાનની પાસે લઈ જતો એક રાજમાર્ગ છે. શ્રદ્ધા વગર તમે પ્રભુની પાસે પહોંચી જ ન શકો. હવે આપણે કહીએ કે મારા મનમાં શ્રદ્ધા નથી, તો એનો એક જ અર્થ થયો. કોઈ એમ કહે કે પ્રકાશ નથી, તો એનો અર્થ શું થાય? અંધકાર છે. અંધકાર નથી એનો અર્થ શું થાય? પ્રકાશ છે. કાં તો આઈધર ઓર, પ્રકાશ હોય અથવા અંધકાર. મારા મનમાં શ્રદ્ધા નથી એનો અર્થ એમ થયો કે મારા મનમાં શંકા છે, સંશય છે. જેના મનમાં શ્રદ્ધા નથી એના મનમાં સંશય તો છે જ. શ્રદ્ધાવાનનો અર્થ એવો થયો સંશય વિનાનો. જેના મનમાં કોઈ પ્રકારની શંકા નથી, ડાઉટ નથી, એ તમે કાં તો શ્રદ્ધાવાન થઈ શકો અથવા તો શંકાશીલ બની શકો. શ્રદ્ધાવાન થવાય, શ્રદ્ધા ન હોય તો શંકાશીલ થવાય. તમે એમ કહો મને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા નથી, એનો અર્થ એવો થયો કે મને ભગવાનમાં શંકા છે, સંશય છે. મને અમુક વસ્તુમાં શ્રદ્ધા નથી, એનો અર્થ એવો થયો કે મને તેનામાં શંકા છે. એટલા માટે કાં તો તમે શ્રદ્ધાવાન બની શકો અથવા તો સંશયગ્રસ્ત હોઈ શકો. અપરિપક્વ બુદ્ધિનું જે સંતાન છે એને સંશય કહેવાય. અપરિપક્વ બુદ્ધિ, કાચી બુદ્ધિ, એનું જે સંતાન છે એ સંશય છે, એને શંકા કહેવાય. પણ પરિપક્વ બુદ્ધિનું જે સંતાન છે એને શ્રદ્ધા કહેવાય. શ્રદ્ધા એ પરિપક્વ બુદ્ધિમાંથી નિપજેલી છે. આપણી પાસે બે જ વિકલ્પ છે. કાં તો તમે શ્રદ્ધાવાન થશો
અથવા તો સંશયગ્રસ્ત તો છીએ જ આપણે અને રહેવાના છીએ. મોટા ભાગના 99% લોકો સંશયગ્રસ્ત છે. આપણે સ્પષ્ટ નથી કે આ છે જ. સંશયગ્રસ્ત તો રહેવાના જ છીએ. અને ભગવાને શું કહ્યું? શ્રદ્ધાવાન અશ્રદ્ધયા પુરુષા, અશ્રદ્ધાવાન પુરુષ મને મેળવી શકતો નથી. હવે શ્રદ્ધા આપણને ક્યાં લઈ જાય છે? ઈષ્ટ વસ્તુ તરફ. શ્રદ્ધા લઈ જાય છે ઈષ્ટ તરફ, અને શંકા ક્યાં લઈ જાય છે? અનિષ્ટ તરફ. શંકા આપણને અનિષ્ટ તરફ લઈ જાય અને શ્રદ્ધા ઈષ્ટ તરફ. એટલા માટે ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને 2 વાત કરી. શ્રદ્ધાવાન શાંતિમાપ્નોતિ. શ્રદ્ધાવાન શું પ્રાપ્ત કરે છે? શાંતિ. અને સંશયાત્મા વિનશ્યતિ. અને સંશયાત્માનો વિનાશ થાય છે. આજની ભાષામાં કહેવું હોય તો શ્રદ્ધા એ પોઝિટિવિટી છે અને શંકા એ નેગેટિવિટી છે. શ્રદ્ધાને પોઝિટિવિટી સાથે જોડી શકાય, કારણ કે શ્રદ્ધાવાન માણસના મનમાં નેગેટિવ વિચાર જ નથી. ભગવાને બહુ મહત્વનો શબ્દ વાપર્યો છે, અશ્રદ્ધાના પુરુષઃ અપ્રાપ્ય મામ. અશ્રદ્ધાવાન માણસો મને મેળવી શકતા નથી. એટલા માટે શ્રદ્ધા એ નિર્ણાયકતા છે અને સંશય એ અનિર્ણાયકતા છે. સંશયગ્રસ્ત માણસ ક્યારે પણ નિર્ણય કરી શકતો નથી. તમે ડાઉટફુલ હશો તો તમે ક્યારે પણ નિર્ણય નહીં લઈ શકો. શ્રદ્ધાવાન વ્યક્તિ જ નિર્ણય લઈ શકે છે. એટલે શ્રદ્ધાનો અર્થ શું થયો? નિર્ણાયકતા. અને અશ્રદ્ધાનો અર્થ શું થયો? કે શંકા એ અનિર્ણાયકતા. શ્રદ્ધા તારે છે અને શંકા એ ડૂબાડે છે. શ્રદ્ધા હંમેશા માણસને તારે છે અને શંકા હંમેશા ડૂબાડે છે. ગોસ્વામી તુલસીદાસજીએ તો રામાયણમાં મંગલાચરણના 3જા શ્લોકમાં લખ્યું, ભવાની શંકરૌ વંદે શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપિણૌ યાભ્યામ વિના ન પશ્યંતિ સિદ્ધા સ્વાંતસ્થમીશ્વર. તુલસીદાસજી આ મંગલાચરણમાં કહ્યું રામાયણના, શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપિણૌ. જ્યાં સુધી શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ હૃદયમાં નહીં હોય ત્યાં સુધી સિદ્ધ મહાત્માઓ ને પણ પ્રભુના દર્શન અશક્ય છે. આ ગોસ્વામીજી લખે છે. સિદ્ધ મહાપુરુષો પણ ભગવાનના દર્શન કરી શકતા નથી જ્યાં સુધી તેમનામાં શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ. શ્રદ્ધાને કોનું સ્વરૂપ આપ્યું? જગન્માતા. અને વિશ્વાસને કોનું સ્વરૂપ આપ્યું? જગત પિતા. ભવાની શંકરૌ વંદે શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપિણૌ યાભ્યામ વિના ન પશ્યંતિ. જો ભગવાન ગીતામાં એમ જ કહે છે, અપ્રાપ્ય અશ્રદ્ધાના પુરુષા. શ્રદ્ધા વગરના પુરુષો મને પામી શકતા નથી, મને જોઈ શકતા નથી. રામાયણમાં પણ એ વાત કરી. એટલા માટે શ્રદ્ધા એ પ્રભુને જોવાની આંખ છે. શ્રદ્ધા વગર પ્રભુને જોઈ ન શકાય. શ્રદ્ધાનો અર્થ શું થયો? ભગવાનની પાસે માગવું, એનું નામ શ્રદ્ધા નહીં, પણ ભગવાનની પાસે માગવાનું બંધ થવું એનું નામ શ્રદ્ધા. દીકરો ક્યારે પણ મા પાસે માગતો નથી, કારણ કે મા ઉપર એને શ્રદ્ધા છે કે ભૂખ લાગશે ત્યારે મા મને આપવાની જ છે. એટલા માટે દીકરાને મા પાસે માગવાની જરૂર નથી પડતી. આપણે ભગવાનની પાસે કોઈક વસ્તુની માગણી કરીએ છીએ, એનો અર્થ એવો થયો કે આપણે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા નથી. શ્રદ્ધાનો અર્થ માગણી બંધ થવી. સાચી શ્રદ્ધા એટલે માગવાનું બંધ તેવો ભાવ. કારણ કે સાચી શ્રદ્ધામાં માગણી ન હોય, સાચી શ્રદ્ધામાં ફરિયાદ ન હોય. ભગવાનની પાસે જે વ્યક્તિ ફરિયાદ કરે છે એનો અર્થ એમ થયો કે એને શ્રદ્ધા નથી. સાચી શ્રદ્ધા વ્યથા ન હોય. શ્રદ્ધાવાન વ્યક્તિ ક્યારે પણ વ્યથિત હોતો જ નથી,
કારણ કે તેને ભગવદ કથાનું સ્મરણ છે, એનામાં વ્યથા નથી. એટલા માટે શ્રદ્ધા એ ભગવત પ્રાપ્તિનું પ્રવેશ દ્વાર છે. ગીતાના શ્લોકમાં ભગવાન એમ કહે છે, શ્રદ્ધા શું છે? ભગવત પ્રાપ્તિનું પ્રવેશ દ્વાર. એના વગર આપણે અધ્યાત્મમાં અને ભગવાનમાં અને રાજવિદ્યામાં પ્રવેશ ન મળે. કઈ શ્રદ્ધા મુખ્ય? જ્યારે ઘણી બધી વાતો આવશે જ આગળ, પરંતુ શ્રદ્ધાના 6 સોપાન છે. શ્રદ્ધા કોને કહેવાય? આપણે હમણાં ઈશ્વરીય શ્રદ્ધા, ભગવત શ્રદ્ધાની વાત કરીએ છીએ. શ્રદ્ધાના 6 સોપાન છે. અને એ 6 સોપાન, 6 વાતો આપણા મનમાં જ્યાં સુધી સ્પષ્ટ ન થાય ત્યાં સુધી આપણે ભગવાનને નહીં સમજી શકીએ. ભલે સેવા કરીશું, પૂજા કરીશું, કથા સાંભળીશું, સત્સંગ કરીશું, ગમે એટલા પુસ્તકો વાંચીશું, પરંતુ આ 6 વાત, શ્રદ્ધાના 6 પગથિયા, શ્રદ્ધાના 6 સ્ટેપ આપણા મનમાં જ્યાં સુધી સ્પષ્ટ નહીં હોય ત્યાં સુધી આપણે ભગવદ પ્રાપ્તિ નહીં થઈ શકે. ગીતામાં ભગવાને કહ્યું, અશ્રદ્ધાના પુરુષ મામ અપ્રાપ્ય. શ્રદ્ધા વગરના પુરુષો મને પામી શકતા નથી, મને મેળવી શકતા નથી. કયા 6 સ્ટેપ? પહેલા તો પ્રભુ છે જ, આ પહેલું પગથિયું શ્રદ્ધા. ઈશ્વર છે જ, એના ઉપર આત્યંતિક શ્રદ્ધા. આપણે શું કરીએ છીએ? આપણા મનમાં આ નથી, ઈશ્વર હોવો જોઈએ એમ માનીએ છીએ. ઈશ્વર છે જ. ગમે તેટલી પરિસ્થિતિ વિકટ આવે પણ ઈશ્વરના અસ્તિત્વના બારામાં જેને ક્યારે પણ 1% પણ અશ્રદ્ધા નથી. ઈશ્વર છે જ, આ પહેલી વાત. આ શ્રદ્ધાનું પ્રથમ સોપાન છે. આપણી સાયકોલોજી કેવી છે? આપણે એમ લાગે છે કે ભગવાન હોવો જોઈએ, કારણ કે આપણે જોયો નથી. એટલા માટે આપણી બુદ્ધિ એમ સ્વીકારે કે ભગવાન જેવી કોઈ વસ્તુ હોવી જોઈએ, એટલા માટે હોવી જોઈએ, એટલા માટે વંદન કરીએ. વેપારી એના દીકરાને કહે કે ભગવાનને 2 હાથ જોડવામાં તારું જાય છે શું? હોય તો તને આશીર્વાદ મળશે ને નહીં હોય તો કંઈ તારું નકામું નથી જવાય. આપણી આ શ્રદ્ધા ન કહેવાય. ભગવાન છે જ. ભગવાન છે ની પહેલી સાબિતી કઈ? હું છું માટે ભગવાન છે. આ પહેલી જ એની સાબિતી, બીજી કોઈ સાબિતીની જરૂર નથી. ડેકાર્ટ્સ કરીને ગ્રીક ફિલોસોફર, એ એમ કહે છે, આઈ એમ, હું છું માટે ઈશ્વર છે. મારું અસ્તિત્વ છે માટે ભગવાનનું અસ્તિત્વ છે. ભગવાનના અસ્તિત્વને ક્યારે પણ સાબિત કરવાની જરૂર નથી. પહેલી સાબિતી આપણી છે. આઈ બ્રીથ, હું શ્વાસ લઈ શકું છું, અસ્તિત્વ ધરાવી શકું છું. એનો અર્થ એવો થયો કે ભગવાન છે. મારા અસ્તિત્વથી જ ભગવાનનું અસ્તિત્વ સાબિત થાય છે. માટે પહેલું સ્ટેપ પ્રભુ છે જ. બીજું સ્ટેપ, પ્રભુ પરમ કરુણાવાન છે. ભગવાન છે જ એમ નહીં. એમ તો કોઈ વ્યક્તિ માટે આપણે માની લઈએ કે આ છે, પણ બીજું શ્રદ્ધાનું પગથિયું છે, પ્રભુ પરમ કરુણાવાન છે. આપણે ત્યાં ભગવાનને કડક ન્યાયાધીશ તરીકે ભગવાનની કલ્પના કરી નથી. ભગવાન પરમ કૃપાળુ છે, ભગવાન પરમ કરુણાવાન છે. મારા બધા જ દોષોને જેવી રીતે એક લૌકિક પણ દીકરાના બધા જ દોષોને માફ કરી શકતી હોય, તો આ તો જગન માતા છે. એટલા માટે ભગવાન નિષ્ઠુર નથી. ભગવાન ત્રાજવું લઈને બેઠેલા નથી કે ન્યાય તોડવા માટે. ભગવાન તો પરમ કરુણાવાન છે. આ બીજી વાત. ત્રીજી વાત, પ્રભુ સર્વ સમર્થ છે. કોઈ માણસ કરુણાવાન હોય પણ સમર્થ ન હોય તો શું કરે? એની કરુણા ક્યાં કામ લાગવાની છે? ભગવાન કરુણાવાન તો છે, પણ ભગવાન સર્વ સમર્થ છે. કર્તુમ અકર્તુમ અન્યથા કર્તુમ સમર્થ. પ્રભુ માટે બધી જ વસ્તુ શક્ય છે. ચોથી વાત, કોઈ વાર સમર્થ હોય, કોઈ દયાવાન હોય, પરંતુ તે વ્યક્તિ મારો ન હોય તો મને શું કામ? એટલા માટે ચોથી વાત, પ્રભુ મારો છે. જો ભગવાન છે જ,
ભગવાન પરમ કરુણાવાન છે, ભગવાન સમર્થ છે, ભગવાન મારો જ, એટલા માટે મને તેના ઉપર શ્રદ્ધા છે. અને પાંચમી વાત, ભગવાન મારી સાથે છે. કેટલાક લોકો મારા હોય પણ મારી સાથે ન હોય તો પણ શું અર્થ? ભગવાન મારો છે અને મારી સાથે છે. અને છઠ્ઠી શ્રદ્ધાની વાત, પ્રભુ નિત્ય મારી સંભાળ રાખે છે. નિત્ય પ્રભુ મારી કાળજી રાખે છે. પ્રભુ જ મને મારી કાળજી રાખે છે. આ 6 વાતો જેની બુદ્ધિમાં સ્પષ્ટ છે એ શ્રદ્ધાવાન કહેવાય. આ 6 વાતો જેની બુદ્ધિમાં 1% પણ, શ્રદ્ધા ક્યારે અખંડિત હોતી નથી. શ્રદ્ધા ખંડિત હોતી નથી, હંમેશા અખંડિત હોય છે. શ્રદ્ધામાં 1% પણ જો ઉણપ હશે તો એને શ્રદ્ધા નહીં કહેવાય. કોઈ સ્ત્રી એમ કહે કે હું 99% પતિવ્રતા છું, 1% જ અપતિવ્રતા છું, તે પાતિવ્રત્ય ન કહેવાય. એવી રીતે શ્રદ્ધા એ 100% હોય તો જ અખંડિત કહેવાય. હવે શ્રદ્ધાવાન વ્યક્તિ શા માટે ભગવાને આ શ્લોકમાં વાત કરી છે? કારણ કે 9, 10, 11, 12માં ભગવાન જે ભક્તિની વાત કરવાના છે એમાં શ્રદ્ધા એ ભક્તિનું બીજ છે. બીજ વગર વૃક્ષ ન પામે. એટલા માટે શ્રદ્ધારૂપી બીજ વાવશો તો જ ભક્તિરૂપી છોડ ઉગશે, પાંગરશે અને ફળશે. શ્રદ્ધા જ નથી તો ભક્તિનો છોડ કેવી રીતે પાંગરશે? એટલા માટે શ્રદ્ધાના બીને આપણે પહેલાં તો વાવવું પડે. એ બીને વાવ્યા પછી તેમાં સત્સંગરૂપી જલનું સિંચન કરવું પડે. જો અધ્યયન આવ્યું, સત્સંગ આવ્યો, કથાશ્રવણ આપ્યું, બીજ મનમાં રોપાયું, પછી તેનામાં સત્સંગથી તે બીજને પાંગરવાની અનુકૂળતા. એટલા માટે શ્રદ્ધા એ બીજ છે. ઈશ્વર પ્રાપ્તિના બધા જ સાધન એક પછી એક જો શ્રદ્ધા હશે તો તમારી સામે પ્રત્યક્ષ હાજર થશે. ભગવાન જે કહેવા માંગે છે તે અહીંયા આ છે, સર્વ ભક્તિના સાધનોમાં શ્રદ્ધાનું સ્થાન કયું છે? એકડા જેવું છે. એકડો હોય પછી એની પાસે જેટલા મીંડા જોડો એ બધા જ મીંડાની કિંમત થાય, પરંતુ એકડો જ ના હોય તો બધા જ મીંડા નકામા જ. મારામાં શ્રદ્ધા નથી, હું દાન કરીશ, નકામ. મારામાં શ્રદ્ધા નથી, હું અધ્યયન કરીશ, નકામ. મારામાં શ્રદ્ધા નથી, હું સેવા કરીશ, નકામી. મારામાં શ્રદ્ધા નથી, હું યજ્ઞ કરીશ, નકામ. શ્રદ્ધા એકડો છે અને આ બધા જ મીંડા છે. શ્રદ્ધા વગર કરેલું કોઈ પણ કર્મ એકડા વગરના મીંડા જેવું છે. એટલા માટે ભગવાને કહ્યું કે શ્રદ્ધા એ એકડો છે, આંકડો છે. શ્રદ્ધાવાન કેવો હોય? શ્રદ્ધાવાન વ્યક્તિ કેવો હોય? તો પહેલાં તો શ્રદ્ધાવાન વ્યક્તિનું પહેલું લક્ષણ છે નિર્ભય હોય, નિર્ભીક હોય, એને ડર ન હોય. કોઈ માણસ ડરપોક છે તો સમજી લો કે તે ધાર્મિક નથી, આસ્તિક નથી, આધ્યાત્મિક નથી. એ અધ્યાત્મનો દોડ કરે છે, એ ધર્મનો અચારણો ઓઢીને ફરે છે, બાકી એ ધાર્મિક નથી. કારણ કે ભગવાને 16મા અધ્યાયમાં પહેલું કહ્યું, અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિ, જે નિર્ભય છે. શ્રદ્ધાવાન વ્યક્તિ નિર્ભય હોય. ઉદાહરણથી વધારે સ્પષ્ટ થશે. એક વાહનમાં કેટલાક મુસાફરો પ્રવાસ કરતા હતા અને તેમાં એક મિલિટરીનો નવો જ પરણેલો મિલિટરીનો યુવાન, એને પરણેલો હતો, એની પત્ની સાથે નૌકા વિહાર કરવા માટે નીકળ્યો હતો. વાહનમાં અનેક મુસાફરો બીજા પણ હતા. અચાનક પૂનમની રાત્રિ હશે, પૂર્ણિમા, અને સમુદ્રમાં આંધી આવી, તોફાન આવી એટલે એક વાહન ડૂબવા લાગ્યું અને બધા જ મુસાફરો ગભરાઈ ગયા. કેટલાક મુસાફરો ડરવા લાગ્યા, રડવા લાગ્યા, રોકકળ શરૂ થઈ. વાહનનો કેપ્ટન પોતાની શક્તિથી બધા જ મુસાફરોને તરા પર ઉતારવા માટેનો પ્રયત્ન કરતો હતો, પરંતુ બધામાં ડર હતો. આવી આંધી, આવું તોફાન સમુદ્રનું,
એમાં મધદરી આપણે નૌકા છે અને ડૂબવાની આ તોફાનમાં બચવાની સંભાવના જ નથી. એટલા માટે મૃત્યુનો ડર કોને ન હોય? બધાને હોય. મૃત્યુનો કેવો ડર છે એનો અનુભવ આપણને કોરોના કાળમાં થઈ ગયો છે. અને મૃત્યુ સામે ઊભેલું હોય ત્યારે બધા જ ડરપોક ડરે જ, ડરતા હતા. સમુદ્રમાં તોફાન વધવા લાગ્યું. પેલો મિલિટરીનો નવયુવાન એની પત્ની સાથે બેઠેલો હતો. સ્વસ્થતાથી આ કુદરતના આ તાંડવ નૃત્ય મોઢા ઉપર જરા પણ ગભરાહટ કે ડર વગર જોતો, મસ્તીથી કુદરતના તોફાનને જોતો. એની પત્ની એને પૂછ્યું, તમને ખબર છે આ ભયંકર આંધી છે અને આંધીનું પરિણામ શું આવવાનું છે? આ મોજા ઉછળે છે, આનું પરિણામ એક જ છે કે હવે નૌકા ડૂબવાની છે. બધા જ ડરે છે, બધા જ રડે છે. તમારા ચહેરા ઉપર ડર કેમ નથી? તમે રડતા કેમ નથી? ત્યારે પેલા મિલિટરીના જવાને પિસ્તોલ કાઢી અને પિસ્તોલ ભરેલી પિસ્તોલ એની પત્નીની છાતી સામે ધરી. આ પિસ્તોલ ભરેલી છે, એમાં ગોળી ભરેલી છે, હું તારી સામે ધરું છું, તને ડર લાગે છે? એની પત્નીએ કહ્યું, મને તમારો શાનો ડર? પિસ્તોલ ભરેલી હશે પણ જેના હાથમાં પિસ્તોલ છે એ તો મારો છે, એટલા માટે મને ડર લાગતો જ નથી. આ કેપ્ટને આ મિલિટરીના યુવાને કહ્યું, તને હજી તો આપણે પરણે અઠવાડિયું થયો નથી. હાડ માંસના એક માણસ પર તને આટલો વિશ્વાસ છે કે આ મને નહીં મારે, તો જન્મ જન્માંતરથી જે મારી સાથે છે એવો વિશ્વાસ મને પ્રભુ પર છે કે મારું બગાડવાના નથી, મારું ખોટું નહીં થાય. તને જેવી રીતે મારી ઉપર શ્રદ્ધા છે એવી રીતે મને પ્રભુ ઉપર શ્રદ્ધા છે, માટે હું નિર્ભય છું. શ્રદ્ધાવાન વ્યક્તિ એ નિર્ભય હોય. કદાચ પ્રભુ જે પણ કંઈ કરશે, જે પ્રભુ કરશે તે મમ હિતનું, એ ભરોસો જાય નહીં, મારા હિતનું જ હશે. મંગલમ અમંગલાયેતિ કરોતિ ઇતિરીશ્વર તત્સર્વમ મંગલાયેતિ વિશ્વાસ સખ્ય લક્ષણમ. આ ભક્તની શ્રદ્ધા છે. મંગલ થાય કે અમંગલ થાય, પરંતુ બધું જ મારા પ્રભુએ મારા માટે મંગલ જ કર્યું છે. આવો જ એને અડગ વિશ્વાસ છે, એનું નામ ભક્ત. સખ્ય લક્ષણમ. શ્રદ્ધા એ શું કરે છે? નિર્ભયતા લાવે છે. આપણે ગીતા વાંચીએ છીએ, શ્રદ્ધા નથી, ડરવા લાગ્યા, તો એનો અર્થ એમ થયો, ગીતા પહેલું આ જ શીખવે છે કે મારો ભક્ત ક્યારે પણ ડરતો નથી, રડતો નથી, મૂંઝાતો નથી. એ તો અડગ રહે છે. તમે ગમે એટલા તોફાનોની સામે પણ એ અડગ રહી શકે છે. આ જ વાત ભક્તિ વર્ધિની ગ્રંથમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ સમજાવી. હરિસ્તુ સર્વતો રક્ષામ કરિષ્યતિ ન સંશય. હરિસ્તુ સર્વતો રક્ષામ. પ્રભુ મારી બધી જ જગ્યાએ, બધા જ સ્થળે, બધી જ પરિસ્થિતિમાં રક્ષા કરવાના જ છે. કરિષ્યતિ ન સંશય. એમાં જરાક પણ સંશય ન ચાલે. આપણે જેટલા ભયભીત એટલી આપણી શ્રદ્ધા નબળી. જેટલા તમે ભયભીત થયા એટલી તમારી શ્રદ્ધા નબળી. શ્રદ્ધાવાન માણસ નિર્ભય હોય. બીજું, શ્રદ્ધાવાન માણસ નિશ્ચિંત હોય, એનામાં ચિંતા ન હોય. શ્રદ્ધાવાન માણસના 4 લક્ષણો છે: નિર્ભય હોય, નિશ્ચિંત હોય, નિસંશય હોય અને નિજાનંદી હોય. આ શ્રદ્ધાવાન માણસના 4 લક્ષણો છે. એ નિર્ભય હોય, નિશ્ચિંત હોય, નિસંશય હોય અને નિજાનંદી હોય. જેને નિશ્ચિંત હોય, સર્જનહાર પર જેને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે, એને પોતાની ચિંતા કરવાની જરૂર જ નથી. સંત નામદેવ જુદા જુદા ભક્તમાલ અંકમાં બધા સંતોના ચરિત્રો આપેલા છે. જો નવરાશની પળો હોય તો ગીતા પ્રેસ દ્વારા પ્રકાશિત ભક્તમાલ અંક. ભક્તમાળ અંક એને કહેવાય કે આજ સુધીના જે ભક્ત થયા છે એના બધા જ ચરિત્રો, એના બધા જ પ્રસંગો ગીતા પ્રેસે આ ભક્તમાલ અંકનો સુંદર રીતે
પ્રકાશન કર્યું છે. સંત નામદેવ એમનો એક પ્રસંગ છે. સર્જનહાર પણ જેને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે એ કેવો છે? નિશ્ચિંત છે. નામદેવ એક દિવસ સમર્થ યોગી સાથે એક વખત યાત્રાએ નીકળ્યા. સમર્થ યોગી સાથે એમની છે અને યાત્રાએ નીકળ્યા છે. પ્રાચીન કાળની યાત્રા એટલે પાસે બીજો કશી સાધન સામગ્રી ન હોય, ચાલતા નીકળી જાય. જ્યાં પહોંચીએ ત્યાં ખરું, જ્યાં બેસવાનું હોય ત્યાં કોઈનો ઓટલો જોઈએ, કોઈ આપે તે જમવાનું. આવી રીતે યાત્રાએ નીકળ્યા. નિર્જન વન આવ્યું અને તે વનમાં બંનેને તરસ લાગી. ઉનાળો હતો, ધગધગતો તાપ હતો, બંનેને તરસ લાગી. હવે આ એટલામાં જ એક કૂવો આવ્યો. હવે કૂવો ઊંડો હતો, પાણી અંદર ઊંડું હતું. પાણી છે સામે, તરસ લાગી છે, પાણી કૂવામાંથી કાઢવું કેવી રીતે? સમર્થ યોગી હતા, એમને તો કોઈ ચિંતા નહોતી. એમને નામદેવને કહ્યું, જો હવે મારી યોગની સિદ્ધિ જો. તું ભક્તિ કરે છે, હું યોગ કરું છું, અને યોગની સિદ્ધિ જો. મેં એટલી બધી સિદ્ધિ મેળવી છે કે હવે મારું રૂપ બદલીને હું ચકલીનું રૂપ લઈ લઉં છું. અને ચકલી રૂપે પેલા સમર્થ યોગી ઊંડા કૂવામાં ગયા, પાણી પીધું ધરાઈને, અને પાછો ઉપર આવીને પોતાનું રૂપ ધારણ કર્યું. નામદેવને કહેવા લાગ્યા, જો આ યોગની સિદ્ધિ છે, મને પાણીની તરસ મારી બુઝાઈ ગઈ, તારી પાણીની તરસ બુઝાઈ નહીં. નામદેવે વિઠોબાને હાથ મારી, હે વિઠ્ઠલનાથ, હે પ્રભુ, પાણીની ખૂબ તરસ લાગી છે. હું તો તારા ઉપર આશ્રિત છું, નચિંત છું, નિશ્ચિંત છું. પાણીની તરસ લાગી છે. ત્યાં જ આશ્ચર્યની વાત એ છે, ચમત્કાર આને ન કહેવાય, કારણ કે બનેલી સંતોના જીવનમાં જે ઘટના બનતી હોય છે ને એને આપણે ચમત્કારમાં ખપાવીએ છીએ. શા માટે? એમના જીવનમાં ઘટનાઓ બનતી જ હોય. નામદેવને શું થયું કે એકદમ કૂવાનું પાણી ઉભરાવા લાગ્યું. કૂવાનું પાણી એટલો બધો ઉભરાતા ઉપર આવ્યું સપાટી ઉપર કે નામદેવે તરસ તો छिपाવી પણ કૂવાના પાણીમાં સ્નાન પણ કર્યું. અને પછી યોગીને કહેવા લાગ્યા, જો મારા માટે તો કૂવાનું પાણી ઉપર આવ્યું છે. સિદ્ધિ એક બાબત છે. સિદ્ધિ માટે આપણે સાધના કરવી પડે, સાધનાથી સિદ્ધિ મળે, પણ શ્રદ્ધા એ ભગવાન પ્રત્યેનો ભાવ છે, પ્રેમ છે, અને તેનામાંથી શ્રદ્ધાનું પ્રાગટ્ય થાય. પ્રભુ પર જેટલો પ્રેમ એટલી શ્રદ્ધા પ્રગટે. સિદ્ધિ મેળવવા સાધના કરવી પડે, અને સિદ્ધિ મળે પણ ભગવાન દૂર જાય. સિદ્ધિ મળ્યા પછી શું થાય? પ્રસિદ્ધિ મળે, અને જેટલી પ્રસિદ્ધિ મળે એટલા પ્રભુ આપણાથી દૂર જાય. એટલા માટે સિદ્ધિ નહીં, પણ ભગવદ ભક્ત તો શ્રદ્ધાને જ પરિબળ માને છે. એટલા માટે મહાસત્યને પામવા માટે માણસને 5 ઇન્દ્રિયો ઓછી પડે, 6ઠ્ઠી ઇન્દ્રિય જોઈએ, એનું નામ શ્રદ્ધા. માણસની 5 ઇન્દ્રિયો સીમિત છે. આપણે આંખોથી બધું જ દેખાતું નથી, કાનથી બધું જ સંભળાતું નથી. 5 ઇન્દ્રિયો આપણી સીમિત છે, એની મર્યાદા છે. આપણી દ્રષ્ટિની મર્યાદા છે. ક્ષિતિજની પેલે પાર આપણે શું છે ખબર પડતી નથી. આપણી બુદ્ધિની મર્યાદા છે, કારણ કે આપણે અમુક વસ્તુ જ વિચારી શકીએ છીએ. એનાથી આગળ આપણી બુદ્ધિનો પ્રદેશ પણ પૂર્ણ થઈ જાય છે. એટલા માટે જે 6th સેન્સ છે એનું નામ શ્રદ્ધા છે. ઇન્દ્રિયાતીત જે વ્યક્તિ છે એનું નામ શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધાથી ભલા કાર્ય પાર પડી શકે છે. એક જણને નદી ઓળંગવી. નદી ઓળંગતી વખતે એને એક સાધુએ એને તાવીજ આપી. આ તાવીજ આપું છું, આ પહેરી લે, આનાથી તું નદી પાર કરી શકીશ. નદી પાર હાથમાં તાવીજ રાખી નદી પાર કરવા લાગ્યો. વચ્ચે પહોંચ્યો અને કુતૂહલ થયું કે આ તાવીજમાં છે શું કે મને સાધુએ આપ્યું છે. નદી પાર કરી ગયો. તાવીજ ખોલ્યો હોય, હજી નદી ઓળંગવાની બાકી હતી, અને એમાં લખ્યું હતું, રામનું પવિત્ર નામ લખ્યું હતું. પેલાને એમ થયું, ઓહો આટલું જ છે ને, આ તો મને આવડતું હતું. આ થયું એટલે ડૂબવા લાગ્યું. શ્રદ્ધા હતી ત્યાં સુધી
એ પાર કરતો હતો. અશ્રદ્ધા આવી ત્યારે ડૂબવા લાગ્યો. પુષ્ટિમાર્ગમાં વાર્તા સાહિત્યમાં આપણું એક ચાચા હરિવંશનું ઉદાહરણ છે. એક ભક્ત અને એક સેવકને વૈષ્ણવને સાથે લઈને જતા હતા. રસ્તામાં એક નદી આવી, અજાણી નદી, અજાણ્યું પાણી. એને એમ કહ્યું, પાણી કેટલું ઊંડું છે? ચાચાજીએ કહ્યું, મને ખબર નથી, પણ એક કામ કરીએ, આપણે નીકળી જઈએ. મારી સાથે, મારી પાછળ પાછળ ચાલ. પેલો વૈષ્ણવ એમની સાથે સાથે પાછળ ચાલવા લાગ્યો. થોડેક ચાલ્યો એટલે વૈષ્ણવને થયું કે ચાચા હરિવંશ તો અષ્ટાક્ષરનું જ રટણ કરે છે. वो भी जानते हैं तो हम भी जानते हैं. એ અષ્ટાક્ષર મંત્ર જાણે તો હું પણ જાણું છું. મને એમની પાછળ પાછળ ચાલવાનું ને પગ મૂકે ત્યાં પગ મૂકવાની શું જરૂર છે? હું અષ્ટાક્ષર મંત્રનું રટણ કરું અને હું થોડો એમની સાથે ચાલું, એમની પાછળ નહીં. આ વૈષ્ણવને આવો વિચાર આવ્યો ને તણાવવા લાગ્યો. પગ લપસ્યો અને ઊંડા પાણીમાં જવા લાગ્યો. ચાચા હરિવંશી હાથ પકડીને કિનારા પર લઈ આવ્યા અને કિનારા પર જઈને પેલા વૈષ્ણવે પૂછ્યું, અષ્ટાક્ષર મંત્રનું રટણ તો તમે પણ કરતા હતા અને હું એ કરતો હતો, તો પછી તમે તો આ પાર કરી શક્યાનું, ડૂબવા લાગ્યાનું કારણ શું? ચાચા હરિવંશે કહ્યું, વૈષ્ણવ હમારી સુની હૈ, તેરી અબ સુનેંગે. મને શ્રદ્ધા છે, તને હજી શ્રદ્ધા તારી પાકી થવામાં વાર છે. એટલા માટે શ્રદ્ધા એ જીવન છે અને શ્રદ્ધાનો અભાવ એ મૃત્યુ છે. એટલા માટે ભગવાને શું કહ્યું? મૃત્યુ સંસારમાં એ લોકો તણાયા કરે છે. જેના શ્રદ્ધા નથી મને પામતા નથી. મૃત્યુ સંસાર વર્તમાની, મૃત્યુ સંસારમાં તે લોકો અટવાયા કરે છે. માટે વૈદિક ઋષિએ પ્રાર્થના કરી છે, શ્રદ્ધામ પ્રાતર્હવામહે. સવાર થઈ શ્રદ્ધા રાખો, મધ્યાહ્ન થવાનું છે, મને ભોજન મળશે. શ્રદ્ધામ પ્રાતર્હવામહે શ્રદ્ધામ મધ્યમ દિનમ પરી. મધ્યાહ્ન થયો, શ્રદ્ધા રાખો કે હું સંધ્યાકાળ જોઈ શકીશ. શ્રદ્ધામ સૂર્યસ્ય નિમુચી શ્રદ્ધે શ્રદ્ધાપયે નઃ. શ્રદ્ધાથી જ માણસને આપણે શ્રદ્ધાનું આવાહન કરવું જોઈએ. સવારમાંથી સૂર્યનું દર્શન કર્યા પછી માણસે શ્રદ્ધાનું આવાહન કરવું જોઈએ. આ દિવસ ભગવાને મને આપ્યો છે, હું આ દિવસ ખૂબ સારી રીતે પસાર કરી શકીશ. પ્રભુ ઉપરની શ્રદ્ધા છે. હે શ્રદ્ધા દેવી, અમારામાં વસવાટ કરો, વૈદિક ઋષિએ કહ્યું છે. શ્રદ્ધા એ માનવ જીવનનો આધાર છે, આધ્યાત્મિક જીવનનો પાયો છે. એના વગર તમે ઊભા ન રહી શકો. પંડિત રામ શર્મા આચાર્ય એક ખૂબ સુંદર દ્રષ્ટાંત આપે છે કે શ્રદ્ધા જીવનનો પાયો કેવી રીતે છે. કોઈકને છલાંગ લગાવવી હોય, કોઈ વ્યક્તિને છલાંગ લગાવવી હોય તો જે જગ્યાએથી કૂદકો મારવો હોય એ જગ્યા કેવી જોઈએ? સપાટ જોઈએ, કઠણ જોઈએ, તો એ છલાંગ લગાવી શકે. એ ધરતી કેવી જોઈએ? કઠણ જોઈએ, સપાટ જોઈએ. પોચી કે કીચડવાળી ધરતી ઉપરથી છલાંગ ન મરાય. એવી રીતે પાણી જે ગળામાં ભરીએ છીએ એ ગળાની સપાટી કેવી જોઈએ? સપાટી જો ખરબચડી હોય તો ગળામાં પાણી ન ટકી શકે. એટલા માટે ગળામાં જે પાણી ભરીએ છીએ તે ગળાની સપાટી પણ એ ગળો ફૂટેલો ન હોવો જોઈએ, સપાટી મજબૂત હોવી જોઈએ. આગળ ગયો ગળો જેનો આધાર છે, એ જમીન પર આપણે ગળો મૂકીએ છીએ તો જમીન પણ ખરબચડી હોય, વાંકી ચૂકી હોય તો ગળો ન ટકી શકે. એ જમીન પણ સપાટ હોવી જોઈએ. એવી રીતે ગળાને જેમાં મૂકીએ છીએ, જેના ઉપર, એને ત્રિપાઈ કહેવાય. એ ત્રિપાઈનો એક દંડો તૂટેલો હોય આધાર, તો પણ ગળો સ્થિર ન રહી શકે. એ ત્રિપાઈ ઉપર ગળો મૂકીએ તો ત્રિપાઈ પણ સપાટ હોય, આધાર આપતે એવી હોવી જોઈએ. એવી રીતે આપણે કોઈ વસ્તુને ખૂંટી પર લટકાવીએ છીએ. આ ખૂંટી મજબૂત ના હોય તો લટકાયેલી વસ્તુ પડી જાય. એવી રીતે શ્રદ્ધા એ શું છે? રાજવિદ્યાનો પાયો છે. એના ઉપર ઊભા રહીને તમે છલાંગ મારી શકશો. ભગવાનની પાસે કૂદકો મારીને પહોંચવું છે
તો સપાટી, શ્રદ્ધાની સપાટી મજબૂત જોઈશ. એટલા માટે રાજવિદ્યાનો પાયો છે. કોઈ પૂછે આપણને, અગોચર પ્રભુ તો કેવા છે? અગોચર છે, અદ્રશ્ય છે, એમના ઉપર શ્રદ્ધા કેવી રીતે રાખી શકાય? શ્રદ્ધા હંમેશા અગોચર ઉપર જ રખાય. દેખાય છે તેના ઉપર શેની શ્રદ્ધા રાખવાની? અદ્રશ્યમાન છે એના ઉપર જ શ્રદ્ધા રાખવાની. પણ આપણો પ્રશ્ન છે કે ભગવાન અમને દેખાતા નથી તો શ્રદ્ધા કેવી રીતે કેળવીએ? શાસ્ત્રો એમ કહે છે પહેલા શ્રદ્ધા કેળવ, પછી ભગવાન દેખાશે. આપણે ઉલટી દલીલ કરીએ છીએ, મને ભગવાન દેખાય પછી હું શ્રદ્ધા ધરાવું. શાસ્ત્રો એમ કહે છે પહેલા શ્રદ્ધા પાકી કર, પછી ભગવાન દેખાશે. એટલે અગોચર અદ્રશ્ય ઉપર શ્રદ્ધા કેવી રીતે રહે? ત્યારે ગીતાકારે બે વસ્તુ સમજાવી. પ્રભુ તો એક બાળ પોથીથી આપણને સમજાવે છે. તને મારામાં શ્રદ્ધા નથી ને, કારણ કે હું અદ્રશ્ય છું, અગોચર છું. તને એમ થાય છે કે હું દેખાતો નથી તો શ્રદ્ધા નથી. તો ભગવાને જુઓ પહેલા શું કહ્યું? તારા માટે બે રસ્તા છે. કાં તો સંત પુરુષ ગુરુ પાસે જા, અથવા તો શાસ્ત્ર વાંચ. પહેલા 4થા અધ્યાયના તસ્માત શાસ્ત્રમ 16મો અધ્યાયના 24મા શ્લોક, પાન નંબર 245. આપણને એમ થાય કે મને શ્રદ્ધા નથી અગોચરમાં, તો ભગવાને કહ્યું છે 16મા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક, પાન નંબર 245 ઉપર ભગવાને શું કહ્યું? તસ્માત શાસ્ત્રમ પ્રમાણમ તે કાર્ય વ્યવસ્થિતો જ્ઞાત્વા શાસ્ત્ર વિધાનોક્તમ કર્મ કર્તુર્મિહાર્હસી. આથી તારા માટે કર્તવ્ય અકર્તવ્યની વ્યવસ્થામાં શાસ્ત્ર જ પ્રમાણ છે. શાસ્ત્રને માન્યા વગર તું પ્રમાણ કેવી રીતે શોધીશ? અને 4થા અધ્યાયના 34મા શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું, પાન 89ના પાન પર ભગવાન એમ કહે છે, 4થો અધ્યાય 34મો શ્લોક, તદ વિદ્ધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષ્યન્તિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનિનસ્તત્વદર્શિન. એ જ્ઞાનને તું તત્વદર્શી જ્ઞાનીજનો પાસે જઈને જાણી લે. એમને યોગ્ય રીતે દંડવત પ્રણામ કરવાથી, એમની સેવા કરવાથી, કપટ છોડીને સરળ ભાવે પ્રશ્નો પૂછવાથી પરમાત્મા તત્વને બરાબર ઓળખનારા એ જ્ઞાની મહાત્માજનો તને તત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ કરશે. અગોચરમાં શ્રદ્ધા નથી તો ભગવાને બે વસ્તુ બતાવી, શાસ્ત્ર વાંચ અથવા શાસ્ત્ર સાંભળ, અથવા તો મહાપુરુષોનું શરણ સ્વીકાર. આપણા પિતાની, હવે કેટલાક લોકો કહે છે અગોચરમાં શ્રદ્ધા નથી. લૌકિક ઉદાહરણ આપો. આપણા પિતાની આપણી પાસે કોઈ સાબિતી નથી હોતી કે આ મારો પિતા છે. કોઈની પાસે સાબિતી નથી હોતી. માં એમ કહે કે આ પુરુષ તારો પિતા છે તો આપણે માની લઈએ છીએ. તેવી રીતે ગુરુજનો એમ કહે કે અહીંયા ભગવાન છે, તો જેવી રીતે માન પર વિશ્વાસ છે બાળકને, માની લે છે કે આ મારો પિતા છે, તો ગુરુ જ્યારે એમ કહેતા હોય કે અહીં ભગવાન છે ત્યારે આપણે કેમ માનતા નથી? કારણ કે શ્રદ્ધા, ગુરુ શ્રદ્ધા, શાસ્ત્ર શ્રદ્ધા. ગુરુ વાક્યો ઉપર અખંડ શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધાવાન થવા માટે પંડિતાઈની જરૂર નથી, વિદ્વત્તાની જરૂર નથી. ગુરુ વાક્ય ઉપર શ્રદ્ધા રાખો. જે ગીતાનું વાક્ય એ ગુરુ વાક્ય કહેવાય, મહાપુરુષોનું વાક્ય ગુરુ વાક્ય કહેવાય. આ શ્રદ્ધા ખંડિત ન હોય. ગણપતિના 1.5 દાંત છે, એમાં આખો દાંત ગણપતિનો જે છે એ શ્રદ્ધાનો છે, અને અડધો દાંત છે તે બુદ્ધિનો છે. છેલ્લું ઉદાહરણ કહીને આ વિષયને અને આ શ્લોકને વિરામ આપીએ. શબરીની પાસે શું હતું? શબરીની પાસે જ્ઞાન નહોતું, પંડિતાઈ નહોતી, વિદ્વત્તા નહોતી, કોઈ શાસ્ત્ર ભણવા નહોતી ગઈ. એક અભણ આદિવાસી સ્ત્રી કે જે પોતાના લગ્ન વખતે બકરાનો બલિ આપવાતો હતો ત્યારે દોડીને આવી કે મારા લગ્નમાં કોઈ જીવ હિંસા થાય મને સ્વીકાર્ય નથી, અને દોડીને સીધી ગઈ જંગલમાં
અને જંગલમાં ગઈ ત્યારે એક મતંગ ઋષિના આશ્રમમાં એ આવી બેઠેલી હતી બહાર, રોજ સાફ કરે. મતંગ ઋષિને ખબર નહીં કે આ એક ભીલ કન્યા આટલી સેવા કરે છે. વર્ષો સુધી શબરીએ ઋષિના આવવા જવાનો રસ્તો સાફ કરતી. એક દિવસ ઋષિની નજર પડી કે રોજ રસ્તો સાફ સફાઈ કોણ કરે છે, અને એક દિવસ શબરીને થોડું સવારમાં મોડું થયું અને મતંગ ઋષિ નીકળ્યા એટલે એની નજર શબરી ઉપર પડી. દીકરી, તું આ રોજ તું કરે છે સેવા? હા, હું કરું છું. તો આજથી તું આશ્રમમાં રહે. આશ્રમમાં હું જે જમી લઉં પછી તું જમજે. આશ્રમમાં શબરીને રાખી. શબરીની અખંડ સેવા જોઈ અને મતંગ ઋષિનું હૃદય દ્રવિત થયું. અંતકાળ આવ્યો. શબરીને દીકરીની જેમ પાલન પોષણ અને રાખી. અંતકાળ આવ્યો એટલે મહર્ષિ મતંગ શબરીને પાસે બોલાવીને કહે છે કે દીકરી, હવે મારો જવાનો સમય આવ્યો છે, અંતકાળ. હવે કદાચ થોડી ક્ષણ પછી મારો દેહ છૂટી જશે. શબરી રડવા લાગી. ચરણમાં પડીને રુદન કરતી શબરીને આશીર્વાદ આપતા કહ્યું, દીકરી, રડ નહીં, કારણ કે તારા માટે તો બહુ સૌભાગ્યની વાત છે. શું સૌભાગ્યની વાત છે? મને તો રામના દર્શન નથી થયા, પણ જા, હું તને આશીર્વાદ આપું છું. જો ગુરુ શ્રદ્ધા, હું તને આશીર્વાદ આપું છું કે તને રામને શોધવા કોઈ જગ્યાએ જવું નહીં પડે. રામ સામે ચાલીને તારી કુટીર પર આવશે. બસ આ ગુરુનું એક વાક્ય, આએંગે આએંગે રામ આએંગે, મેરી ઝોપડી કે ભાગ ખીલ જાએંગે. આપણે જ આએંગે, એક દિવસ પ્રભુ આવશે જ. મને તો રામના દર્શન નથી થયા, પણ તને થશે. શબરીને ગુરુદેવની વાક્યો પર આટલી બધી શ્રદ્ધા, રોજ પ્રતીક્ષા, રોજ સફાઈ કરે, રોજ તાજા ફળ લાવી દે, સાફ કરે, પ્રભુ માટે તૈયાર રાખે. આજે આવશે, અવશ્ય આવશે પ્રભુ. પ્રતીક્ષા કરતા કરતા રામાયણમાં લખ્યું છે, દિવસો નહીં, મહિનાઓ નહીં, વર્ષો ગયા. વર્ષો ત્યાં સુધી ગયા કે યુવાન શબરી હવે વૃદ્ધ થઈ, હવે આંખે દેખાતો પણ ઝાકપ આવવા લાગી. છતાં પણ ગુરુ પરનો એક વાક્ય પર શ્રદ્ધા હતી કે પ્રભુ આવશે જ. એ શ્રદ્ધા એની અખંડ હતી. એ જ ભાવ, એ જ તત્પરતા, એ જ તૈયાર. વર્ષોની શબરીની સાધના ફળી. ઋષિનું વચન સાચું સાબિત થયું અને તુલસીદાસજીએ લખ્યું, શબરી દેખી રામ ગૃહ આય. પ્રભુ સીતાની શોધ કરતા કરતા શબરીની કુટીરમાં આવ્યા. પ્રભુ રામના દર્શન કર્યા, જેવું વર્ણન થયું તો એવા જ. અને એકદમ અચાનક પ્રભુ આવીને ઊભા રહે ઝૂંપડી ઉપર. શબરી વિચાર કરવા લાગી. આંખમાંથી અશ્રુની ધારા છે. પહેલા વંદન કોણે કરું? ગુરુને કરું કે ભગવાનને? જે ગુરુના આશીર્વાદથી આજે ભગવાન મળ્યા છે. મનોમન પહેલા મતંગ ઋષિને વંદન કર્યા અને પછી રામના ચરણમાં ચોધાર આંસુએ રડી પડી શબરી. અને પછી આજો શ્રદ્ધાનો ચમત્કાર. શબરીએ પ્રભુને એમ કહ્યું, હે પ્રભુ, હું તો કશું જ જાણતી નથી. શાસ્ત્ર સો, વેદ સો, ઉપનિષદ સો, સંસ્કૃતના અક્ષરનું પણ જ્ઞાન નથી. હું તમારી સ્તુતિ કેવી રીતે કરું? ત્યારે ભગવાને કહ્યું છે, શબરી, આજે સ્તુતિ તારે નથી કરવાની, આજે હું તારી સ્તુતિ કરું છું. આ શ્રદ્ધાનું પરિણામ નવદા ભક્તિનો ઉપદેશ ભગવાને પંપા આશ્રમમાં શબરી મૈયાને આપે. આ શ્રદ્ધાનું પરિણામ, વિશ્વાસથી જિંદગી જીવાય, પણ શ્રદ્ધાથી ભગવાનને પમાય. આ શ્રદ્ધાનું મહત્વ છે. કેટલીક એનો સંવાદની કેટલીક વાતો છે. સમય આજે થવા આવ્યો છે.